हाँ जी मेरे भैन भरा देखते होने रात के 1:15 वजे साडी भैन की करन डई है। हाँ जी थोड़ी भैन थोड़ी भांजी नूं हॉस्पिटलों लैके आई है। ठीक है जी। मिसबा बीबी सवेरे भी दवाई लियांदी टीका लवाया नहीं आराम आया, फिर शाम नूं मैडिसन लैके आंदी। बुखार सीगा बहुत तेज़, तो बुखार तो फर्क पै गया तो पेट च दर्द शुरू हो गई। रात के तकरीबन 12 का टाइम सीगा। फिर मैं उठ के ना बड़ी इलायची दालचीनी वगैरह पा के ना कावा बना के वो दिता, वो भी थोड़ा जिहा इहने पीता तो पै गई। तो उल्टियां दे नाल बुरा हाल होया सी एहदा, ते पेट च दर्द इन्नी ज़्यादा। तो फिर कावे नाल भी नहीं आराम आया, तो फिर असीं इहनूं ना फिर लैके गए एमरजेंसी। तो एमरजेंसी जाके फिर इंजैक्शन वगैरह लगाए, ड्रिप दे विच भी पाए। तो फिर ना असीं घरे ले आए सी। फिर नर्स नूं मैं पुछ लिया सीगा, मैं कहा मेरी बेटी नर्स है तो ड्रिप घरे इसी लै जाइए लगा देगी। कहती हाँ ठीक है लै जाओ तुसीं। मैडिकल स्टोर खुला हुंदा ना तो फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं सी, सारा ने मैडिसन लिख के दे देनी सीगी ते घरे ड्रिप वगैरह लगा लेनी सी। भी हैजे की शिकायत हो गई नाल ना, बुखार सीगा ते नाल हैजा हो गया। तो हुण ड्रिप लगाती हैगी आ, तकरीबन सायरा कहती 2 घंटे लगने हैगे आ इनू ख़त्म होने नूं। ठीक है जी। तो फिर मैं बैठी हैगी आ, ड्रिप ख़त्म होएगी तो फिर सोना हैगा मैं, क्योंकि मैडिसन खाधी भी हुंदी है। तो फिर मेरी अख लग गई ना, तो फिर मैनूं जाग नहीं आनी हैगी। तो फिर इहदे पापा भी बैठक दे विच कहंदे मैं भी जागदा हैगा वा, मैं भी थोड़ी देर बाद आके ना देखदा रहूँगा। ठीक है जी। तो मेरे भैन भरावां ने ना दुआ मंगनी ही कि मेरी बेटी ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। यही तो मेरी बेटी है, चुलबुली जी व्लोग दे विच थोड़ा तड़का ला दिंदी हुंदी है गल्लां गुल्लां करके। ठीक है जी। इस तो बगैर तो ना मेरा व्लोग बिल्कुल सुनना हुंदा हैगा वा। अज ना सारा दिन ये फिर पई रही कि ऐशा गई है ना अज, तो इस वजह नाल ते इहदी इन्नी मैनूं कमी महसूस होंदी पई सी। मैं कहा मिसबा हुंदी तो उन्हें अपने भांजे भांजियां दियां वीडियो बनानियां सी, तस्वीरां बनानियां सीगियां ते बड़ा फिर करदी हुंदी है गल्लां गुल्लां जान लग्गियां उन्हां दे नाल। ते अज तो फिर इहनूं होश ही कोई नहीं सी। ते मेरे भैन भरावां ने दुआ लाजमी ज़्यादा तो ज़्यादा मंगनी कि ठीक है जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। 2000 years later. हाँ जी मेरे भैन भरा सुबह हो गई है, अल्लाह खैर करे। पेड़े पूड़े करके रख ले मैं बच्चों वास्ते। तो मिसबा ने आवाज़ दी कहती मम्मा भुख लगी हुई है। तो मैं हूँ ब्रैड तो अंडा बनाया है, चाय बना ली सी कि देवां। मान उठ जा किदा हम तबीयत ठीक है, चल खा ला मैं नाश्ता बना ला। मानो उठ पुत स्कूले नहीं जाना। आ देख ला इन्हां कुड़ियां ने कल्लियां सी, कल्ली कल्ली रजाई लैनी तो दूसरी रजाई दफा होनी थल्ले सिੱਟੀ होई। ये उठो बिस्तर बुस्तर इकट्ठे करके जाओ। अगे तो ऐशा हुंदी सीगी ते ओह सारा काम तुहाडा कर लैंदी हुंदी सीगी, सफाइयां सफुइयां कर लैंदी सीगी। हैं मेरे घर की रौनक चले गई हैगी आ इन्हां मैडम। हाँ जी मेरे भैन भराओ नाश्ता बना लिया हैगा वा। अली हैदर नाश्ता करता पिया हैगा वा, तैयार हो गया वा स्कूल वास्ते। ठीक है जी। ते नाल बच्चे नूं गजरेला भी दिता हैगा। अली ढक्कन खुली दा। हाँ जी गजरेला बच्चे नाल देसी घे का तड़का ला के वो बना के दिता वा। ते ऑमलेट अली हैदर ने बनवाया हैगा स्कूल वास्ते। ठीक है जी। कहंदा मम्मा भी भुख लग जाती हैगी तो मैं ना अज रोटी नाल ही लैके जानी हैगी आ। तो फिर आके टाइम नहीं हुंदा, आके फिर इन्हें 2 जगह ना ट्यूशन जाना हुंदा। तो मैं पेड़े कर ले हैगे आ ते हुण छत ते रोटियां पकान चले हैगे। माशाअल्लाह आंडे सारे बच्चों के बॉयल भी कर दिते हैगे, इन्होंने बना भी दिते। ते माशाअल्लाह ऐशा हुणे आए भी सी राफे हुणे माशाअल्लाह 6-7 ट्रेयां ना जड़ियां माशाअल्लाह बच्चे सुबह सुबह भी खाते सी ऑमलेट वगैरह बनवा के। ठीक है जी। तो हुण मिसबा दी अज होर दाखला जिहड़ा 12वीं ने जाना है कि उसकी लास्ट डेट हैगी आ। यदि हुण मसला बन गया। मैं चलो उहदे पापा उठदे तो फिर उन्होंने कहूगी मोटरसाइकिल ते लै जा। तो मैं हुण पेड़े पूड़े कर ले हैगे आ ते छत ते जाके ना रोटी बना लवां ते फिर मैं खानी हैगी आ जाके ताज़ी रोटी। जान के ना मैं घे वाली रोटी नहीं खाती हैगी, मैं सुक्की रोटी खाती हाँ। तो फिर मैं तवी ते पका के लियानी हुंदी है। अली अंडे बॉयल किए हुए
ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਅੰਡਾ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਲਾਲ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਰੀ ਪੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੇਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੀ ਸੇਬ ਦਾ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਸਬਾ ਘਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਖਿਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਗਜਰੇਲਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਡਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ ਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਛੱਤ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਣੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬੱਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ। ਮਾਨੋ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਂਡੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਇਰਾ ਖਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਨੇ ਆਂਡਾ ਖਾਧਾ ਤੇ 2 ਆਂਡੇ ਪਏ ਸੀ ਮਾਨੋ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਕਾ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਸਬਾ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਬਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਮਿਸਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਹੈਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ
ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਮੋਏ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਟੂਟੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਡਰਮ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਦਾਲ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਲੇ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਸਕੂਲੋਂ ਦੀ ਦਿਨ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲੇ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਈ ਲਾਈ ਰੂਮ ਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰੂ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੂਈ ਸਹੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸੂਈ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੂਈ ਉਤਾਰਤੀ। ਮਿਸਬਾ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ 4-5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਰਾ ਲੈ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।